Okay, so I will switch to English and take now my moderator hat. So as Lynn just mentioned, we will discuss, justice for the crimes and what has been done so far, what are the obstacles. I have with me 3 experts that I will introduce in a moment, and we will also have some space at the end of panel 2 for you to participate, so please prepare your questions. I will start with Nisreen, who is on my left. Nisreen is a 20-year-old Yazidi activist and a member of the Yazda Yazidi Survivors Network, YSN, and the Survivors Voice Network, SVN. Originally from Tel Banat, Shingal, Nisreen was 17 years old when she was enslaved by Daesh fighters. She spent 2 years in captivity. Nisreen lost most of her family members during the early days of the genocide. As I just said, she recently graduated from the Catholic University in Erbil with a bachelor's degree from the Department of English Language. She is determined to study law, that's great, and to defend and demand justice for her community and for other religious minorities in Iraq. Nisreen, the floor is yours. السيدات والسادة المحترمون، طابت أوقاتكم بكل خير. بداية أود أن أعبر عن امتناني الشديد لكم جميعا على تنظيم هذا الحدث والدعوة الكريمة لكي أكون معكم هنا وأشارك معكم جزء ولو بسيط من معاناتنا المستمرة لمجتمعنا اليزيدي، وبعض المطالب التي لعلكم تتحققون بعدها. كما أواجه بشكر خاص العضو في المجلس الشيوخ السيدة ناتالي غولي يزدا والمكتب العام في زوفيغيان والقنصل العام والسفير على تنظيم هذا الاجتماع والمشاركة في استضافتي. أنا اسمي نسرين حسن رشو، عضو في شبكة الناجيات الإيزيديات وأيضا شبكة الأصوات الناجيات العامة. أحمل شهادة البكالوريوس من الجامعة الكاثوليكية في أربيل قسم اللغة الإنجليزية. أنا مدافع عن حقوق الناجين والناجيات وضحايا همجية داعش من مختلف المجموعات والمجتمعات في العراق، مع التركيز الخاص على قضية المجتمع الإيزيدي، لأنه وكما تعلمون فأن الإيزيدي تعرضوا لإهانات ومعاناة هائلة جراء جرائم إبادة جماعية على يد تنظيم الدولة الإسلامية وما يسمى بداعش. لقد عشنا في ظروف قاسية وتعرضنا لانتهاكات جسيمة ومأساة إنسانية لا يمكن نسيانها. كالكثير من الفتيات الإيزيديات الصغيرات كان لي أحلام وأمنيات ومخططات مستقبلية، وأهمها أن أعيش مع عائلتي في قريتي بحرية والسلام، ولكن الواقع كان يخبي لنا أشياء أخرى. في 3 من آب 2014 تم اختطافي مع جميع أفراد عائلتي. 11 فرد من عائلتي ما زالوا مجهولي المصير لحد الآن، لم نعلم شيئا عنهم، بينهم 3 أطفال وفتاة وامرأة و9 رجال. بقيت في الأسر داعش لمدة 2 سنين، تعرضت خلالها لأبشع أنواع الجرائم من الاغتصاب وضرب وتعذيب وإهانات. لم تكن في قلوبهم در الرحمة تجاهنا، ففي نظرهم كل ما كانوا يفعلونه بنا كان مستباحا، لأن لم نكن سوى كفار بالنسبة لهم. سأقف عن هذا الحديث عن مؤاناتنا التي لا تنتهي وجراحنا التي من الصعب أن تضمد لأسلط الضوء على موضوع مهم جدا ومهم جدا لجميع الضحايا وعوائلهم، إلا هو العدالة والمساءلة. رغم أهمية جميع أنواع التعويضات والمساعدات المستخدمة للمجتمع الإيزيدي، إلا أنني أرى أن تحقيق العدالة والمساءلة من أهم الأولويات للضحايا وعوائلهم والمجتمع بشكل عام.
من أسوأ الأشياء التي من الممكن أن تحدث للضحايا والناجيات هو أن يروا الذين تسببوا بتعرضهم لأبشع أنواع الجرائم أحرارا دون أن يتم محاسبتهم من قبل أي أحد. أرى بأن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم من أولويات الضحايا وعوائلهم، كما أن ذلك يعتبر من أساسيات إعادة ثقة للمجتمعات المتضررة وربما المصالحة بين المكونات المختلفة في العراق. من خلال محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب يتم المساهمة بشكل كبير في عدم تكرار هذه الأعمال المروعة في المستقبل، كما أن من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام تحقيق العدالة الانتقالية. نقدر الجهود التي ترمي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم، ولا يمكن إنكار دور بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا، السويد وبقية الدول التي تجري المحاكمات لإدانة داعش. وبالفعل تم إدانة بعض الجنات بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في ألمانيا، وتبين لنا فرنسا الآن أيضا من خلال قضية لافاريج أن الكيانات الأخرى بما في ذلك الشركات يتعين عليها بعيدا عن الجنات الفردية أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها. كما إننا نقدر اعتراف دول عدة ومن ضمنها فرنسا بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد المجتمع الإيزدي والأقليات الأخرى في العراق. ونحن نشكر سيدة ناتالي غولي على اقتراحها قرارا جديدا وأقوى، ونأمل أن يتم اعتماده. على أي حال أشعر بأن ما تم عمله لحد الآن قليل جدا مقارنة بما تعرضنا له، وأن هناك كثير يمكن فعله في حال قامت الدول بتوحيد الجهود والضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات أكثر أهمية وجدية لإنصاف الضحايا وإحقاق الحق. فيما يلي بعد المطالب والاقتراحات التي يمكن العمل عليه من أجل إنصاف الضحايا والناجين، أولهم إدانة داعش داخل العراق بجريمة الإبادة الجماعية وليس بجرائم الإرهاب. يمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء محكمة دولية خاصة أو محكمة مختلطة بإشراف دولي. لقد أتت أعداء داعش من أكثر من 80 دولة، وعلى جميع هذه الدول أن تحمل المسؤولية معا وبطريقة منسقة. ثانيا، العمل مع الحكومة العراقية على إيجاد بديل موثوق ومستدام ليونيتات، لأننا بكل صراحة فقدنا الثقة بالسلطات والجهات المحلية، ولا نظن بأنها قادرة على حفظ الأدلة والشهادات الناجيات والناجين بطريقة آمنة. عبرنا عن مخاوفنا من إغلاق يونيتات وماذا سيحدث للأدلة والشهادات التي تم جمعها، كما كنا ضد إنهاء ولاية يونيتات في العراق. ولكن لم تستمع الحكومة العراقية لنا ولم يتم اتخاذ مخاوفنا بنظر الاعتبار. ثالثا، الضغط على الحكومة العراقية لإطلاع الضحايا والناجيات والناجين على المحاكمات التي تجري في العراق ضد داعش، وتقديم تحديدات لهم لكي يكونوا على علم ودراية بما يجري ويحدث مع مرتكبي الجرائم في سجون العراقية. رابعا، العمل على إنشاء برنامج لحماية الشهود داخل العراق وخارجه مع احترام خصوصياتهم وعدم تقييد حريتهم. العديد من الناجيات والناجين يتجنبون الإفادة بشهادتهم ضد داعش ومرتكبي الجرائم لعدم وجود برنامج واضح ومنظم لحمايتهم داخل العراق وخارجه. هذا ينطبق بشكل خاص على الناجيات والناجين داخل العراق، لأنهم يخافون على حياتهم وحياة عوائلهم الذين يعيشون قريبين
من الجينات في ظل نظام أمني ضعيف. كما أننا سمعنا من بعض الشهود خارج العراق وداخله أيضا بأنه لم يتم احترام خصوصيتهم ومساحتهم الشخصية خلال عملية حماية الشهود، الأمر الذي أدى إلى تردد بعض الناجيات على شهادة ضد داعش في المحاكمات. نحن كضحايا وناجين نشعر بأننا لم نشهد بعد عملية مساءلة حقيقية تليق بمعاناتنا. نحتاج إلى دعمكم في الضغط على الحكومة العراقية لتعزيز عمليات التحقيق والمحاكمة بطريقة تضمن الحقيقة والعدالة. نأمل أن نشهد تقدما حقيقيا نحو تحقيق العدالة، وأن نشعر بالأمان والحماية في مجتمعنا. ونحن كناجيات وعوائل ضحايا على استعداد للتعاون معكم ومع جميع لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. لأنني أرى نحن في السنة 10 من إبادتنا، فهذا الحالات يعني جدا قليلة، يعني فقط يعني في بعض الدول سمعت أنه بس يعني 9 حالات، يعني خلال 10 فقط 9 حالات كان من جميع الدول. الدواعش كانوا من جميع الدول شفناهم، وأكثر من 80 دولة كانت مشاركة معهم وانضموا إلهم. فأنا أرى أنه هذا العدد قليل جدا، يعني ما يعني ايش يعملون من خلال كل هاي السنوات؟ يعني وين ذهبوا كل هذه العناصر؟ يعني ليش ما يقبضون عليهم؟ ليش ما يتم محاسبتهم؟ يعني ليش ما يتحركون من أجلنا؟ كثيرون يستمعون إلى ما نقوله، لكن القليل منهم يعملون معنا ومن أجلنا. نتمنى أن لا تكونوا من الفئة الأولى، وشكرا لحسن استماعكم. Thank you very much, Nisreen, for these powerful words and for opening the panel. Thank you also for the very clear calls for action and for very clear points. Thanks for staying with us. Nisreen will stay on the panel and intervene whenever she wants to comment or respond to a question. Before I go to our experts, and really just to briefly summarize the current state of justice when it comes to Yazidis, I want to zoom out and give you a brief overview in a few minutes. As Nisreen said, justice is one of the most important demands of Yazidi survivors, and it has been something survivors are repeatedly calling for over the past almost 10 years now. So what do we know? We know that Daesh was composed of people who came from almost over 80 countries. So from all over the world, thousands of people joined that group in Iraq and in Syria. But as I said previously, the response from the international community was mainly military. It was about eliminating ISIS, but without really considering this from the lens of justice. Yazda and many others called from the beginning in 2014 for the creation of a tribunal, of a court, the way it was done in other contexts, to prosecute these ISIS members, for countries to come together against this terrorist group that everyone was agreeing on was a big issue. But it never happened. So when it did not happen, what did we do? We looked around and we tried to identify other justice avenues. First, on an international level. Very early on, we advocated at the Security Council level, and it did not happen. We then looked at the ICC, the International Criminal Court, and we asked them to take action. Unfortunately, Iraq has not ratified the Rome Statute, so it is not possible to this date to bring a case at the ICC. But we became creative again. We looked at these other nationals who had joined ISIS, and we tried to find a link for jurisdiction by going after those people.
In 2015, we submitted a report to the ICC with the Free Yazidi Foundation and also with the Kurdistan region of Iraq. But we were told once again that we did not have enough evidence, that the perpetrators we had identified were not high level enough. But we continued our international advocacy, and what we got in 2017 is the passage of a resolution at the Security Council level for the creation of a mechanism called UNITAD. And Marion will explain to us what UNITAD has been doing. This mechanism was created not to prosecute, only to collect evidence. And again, without any clear plan on where this evidence would go so that it could be used for prosecution. So once again, we were given a half solution. We were giving a lot of empathy and a half solution. Today, UNITAD is closing. We are a few months from UNITAD being closed. It's closing in September, on the 17th of September this year. And we don't know what's going to happen with the evidence. And, Nasreen also just mentioned a lot of other concerns that we have. So putting aside the international Justice Avenue routes, we looked at the national justice pathway, Naturally, we looked at Iraq. Iraq is where most of the crimes were committed. Iraq is where most of the survivors are, where most of the evidence is, where most of the perpetrators are. But we realized that Iraq did not have any legal framework to prosecute ISIS for the crimes we wanted them to prosecute for: genocide, crimes against humanity, and war crimes. The only law available in Iraq right now are laws to go after people who are affiliated to terrorist groups. But this is not enough. This is not the justice that survivors want. And as Nasreen just mentioned, we don't even know what's happening in these trials. Often perpetrators do mention that they enslaved Yazidis, and a total silence is kept around these points. So again, we could not move forward in Iraq. However, I want to highlight that currently in Iraq, at the level of the Office of the Prime Minister, there is a draft law that proposes to criminalize genocide, crimes against humanity, and war crimes. And we encourage that. We want to be part of the process of this law. We want to make sure survivors and civil society organizations are consulted and that this law is finally passed. Then we looked at other countries. As I said, ISIS members joined from over 80 countries. So we tried to go to these countries, do our advocacy there. In parallel, Yazda started a documentation project. You know that Yazidis have been through multiple genocides. My own ancestors and like many Yazidis here in this room, we all have stories of genocides. We all know about the killings, about the enslavements of our relatives, our ancestors. The problem is not a lot of evidence is available about that. So we wanted to make sure that ISIS crimes are properly documented. So Yazda started in 2015 a documentation project. And we collected thousands of testimonies of survivors. We documented hundreds of crime scenes in Sinjar, and we offered that to the states that were willing to prosecute ISIS members for these crimes. The first state that responded positively is Germany. And I know that we also have survivors from Germany here today. And I really commend Germany for its efforts. In Germany alone, we were able to have 9 trials so far, and the 10th trial is about to start. In all these trials, Yazidi survivors were involved, and all the suspects were convicted. 3 of them were convicted for genocide, which is very, very important. This year, I also want to highlight that the Netherlands and Sweden will start trials for crimes against Yazidis. And finally, next year, and again, I commend France for that, France will start its first trial against ISIS for crimes against Yazidis. But those are just a handful of trials. We cannot respond to the call of justice of survivors for 10 years by giving them 9 cases. We need more. We need more action. And we can also not depend on a group of prosecutors or NGOs like Yazda or survivors who are willing to speak to move this justice process forward. We need a plan.
We need a global response to these crimes. I will stop here, and our experts will both build on these both justice avenues available, the international one and the national one. I will start with Marion, who will give us the international perspective. So Marion is an assistant investigator in the UNITAD Gender and Children team. In this context, she has contributed to the investigation of sexual and gender-based crimes and crimes against and affecting children, but also provided legal analysis. A specialist in international human rights law and international criminal law, she previously worked within the UN peacekeeping mission in the Central African Republic and various international human rights NGOs. Thank you, Marion, for being here. I'll just pass you this laptop so that they can hear you online. Just, maybe put it. Thank you very much. So, Marion, first question for you. So I just mentioned UNITAD and how survivors and NGOs advocated for the creation of UNITAD. But maybe for people in the room who are not so familiar with UNITAD, could you please explain what UNITAD is and what your work has been over the past few years you have been with them? Oui, bien sûr. Je vais profiter d'être en France pour une fois pour parler en français, donc je vous laisse quelques secondes pour passer au niveau de l'interprétation au besoin. Donc je suis bien consciente que je suis pas avec un public qui connaît les arcanes de l'ONU, donc je vais essayer d'être très concrète et très claire pour que vous puissiez visualiser concrètement ce qu'on fait quand on va au bureau tous les matins. Donc comme Natia l'a dit, UNITAD a été créée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avec pour mandat d'appuyer les efforts engagés à l'échelle nationale pour amener les membres de Daesh à rendre des comptes de leurs actes. Et donc l'aspect de la justice nationale était déjà inscrit dans la résolution qui nous a créés. Très concrètement, quand on parle du bureau des enquêtes à UNITAD, on est divisé en différentes équipes qui se concentrent par exemple sur les crimes commis contre telle localité ou telle communauté. Et donc il y a une équipe qui est consacrée spécifiquement aux crimes commis contre la communauté yazidi. En plus de ces équipes, géographiques ou spécialistes au niveau des communautés, on a deux unités plus transversales, une sur ce qui est des crimes économiques et une sur les crimes sexuels basés sur le genre et les crimes contre et affectant les enfants auxquels je fais partie, dont je fais partie, pardon. Et cette approche très spécifique est importante parce que, bon, évidemment, ce sont des crimes qui ont une spécificité que j'ai pas besoin d'expliquer, mais ça demande également une expertise très précise de parler à quelqu'un qui a été en captivité, en esclavage sexuel pendant des années. On n'auditionne pas un survivant de ce type de crime de la même manière qu'on parle à un témoin, par exemple d'une destruction d'un bâtiment culturel. C'est pas le même type de témoin, c'est pas le même type d'approche, et donc ça demande une expertise un peu spécifique. En plus de nos équipes d'enquête, on a aussi une équipe qui est chargée du soutien et de la protection des témoins, ce qui est très important dans ce contexte-là, et ce qui nous permet, par exemple, avant toute audition de témoins, d'avoir une évaluation psychologique, d'être sûr qu'on ne va pas retraumatiser la personne, qu'elle ait un soutien tout au long de l'audition, et donc d'essayer autant qu'humainement possible de limiter la retraumatisation de ces personnes qui ont déjà été went through so much. Le résultat, c'est que sur les dernières, tout notre mandat, on a fait de nombreuses auditions de témoins, sachant que, en tout cas pour ce qui est des Yazidis, comme beaucoup ont été en captivité pendant des années, ça peut être des auditions qui durent plusieurs semaines pour pouvoir vraiment récupérer toutes les informations possibles qu'elles ont malheureusement. Au-delà des auditions, on a évidemment soutenu le gouvernement irakien sur les exhumations des charniers, le scan des documents de Daesh, l'extraction d'informations par exemple quand on récupère des téléphones portables de membres de Daesh, ce type de preuves. Donc on a vraiment tout l'ensemble
des modes de preuve disponibles, en tout cas dans cette situation. Ce qui nous permet également de faire une analyse non seulement factuelle, déterminer, comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et une analyse juridique pour comprendre quel type de crimes internationaux ont été commis. Pour ce qui est des crimes contre les Yazidis, on a une analyse assez exhaustive, je dois dire, qui est un brief, qui est en train d'être mise à jour et qui sera évidemment transmis aux autorités irakiennes comme il se doit, et qui permet de conclure que il y a des motifs raisonnables de croire, ce qui est notre standard de preuve, que des actes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été commis par des membres de Daesh contre les Yazidis. On a également un rapport plus spécifique sur les crimes sexuels et basés sur le genre et les crimes contre et affectant les enfants, que mon équipe a rédigé et qui est également en train d'être finalisé à ce sujet. Ces rapports et les éléments de preuve qu'on a recueillis, bon, c'est bien, on a fait des rapports, on est content. Concrètement, ça veut dire qu'on peut également soutenir les enquêtes et les poursuites qui ont lieu dans tous les pays qui font ce type de cas. Et ça permet de partager notre expertise. Quand je parle sous le contrôle de l'UNIATA et également des magistrats qui sont peut-être dans la salle, quand une unité spéciale, par exemple aux Pays-Bas, enquête sur une personne définie, ils vont peut-être pouvoir avoir des éléments de preuve sur cette personne-là, mais ils ne vont pas nécessairement avoir le contexte. Ils ne vont pas nécessairement comprendre, avoir les éléments pour prouver qu'il y a eu une attaque systématique et généralisée contre la population. C'est là que UNITAD a une base de données de preuves énorme qui permet de venir en soutien. Ça permet également quand on a de la chance, de retrouver des témoins ou des survivants de personnes spécifiques qui sont suspectes ou accusées dans des cas prédéfinis, et donc de fournir les éléments de preuve en auditionnant ces témoins, de fournir des éléments de preuve qui permettent de faire le lien entre les crimes au sens général et la personne, donc établir leur responsabilité individuelle. Ce qui souvent manque quand on parle de crimes internationaux, c'est ça, c'est le lien entre les grands crimes qu'on arrive à documenter et la responsabilité individuelle de telle ou telle personne. Et donc UNITAD a permis, donc c'est au total, c'est pas nécessairement sur les crimes qui affectent les Yazidis, mais de collaborer avec 20 États différents qui ont abouti à 18 mises en examen, dont 15 condamnations, et il y a encore des cas qui sont en cours et qui avancent. Je ne sais pas si j'ai pas besoin de parler des conclusions, ce qui arrive aux Yazidis, on a vu le documentaire. Je pense que l'une des spécificités d'UNITAD, c'est qu'évidemment on n'est pas un tribunal, on enquête, on a des preuves, on a une base de données, et c'est important que cette base de données elle soit utilisée, qu'elle puisse servir à des condamnations. Et c'est là où donc UNITAD, comme l'a dit Nadia, ferme le 17 septembre prochain. UNITAD n'avait jamais vocation à rester pour toujours, on allait fermer à un moment donné. Donc on ferme en septembre. Et donc notre base de données, il va falloir qu'elle soit utilisable. Et la difficulté, c'est que une fois qu'on a fermé, on n'a plus de personnel. Et donc concrètement, il n'y aura plus personne pour aller dans la base de données et chercher les informations pour tel ou tel cas. Et donc c'est là où on en est. Il n'y a pas forcément à l'heure où on parle aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire et concrète que je puisse donner, ou en tout cas pas que moi je sois au courant. Donc c'est encore en négociation. Et donc d'un point de vue de la justice, ça pose des difficultés parce qu'on a des preuves sur non seulement les éléments contextuels des crimes internationaux et potentiellement sur la responsabilité individuelle de certaines personnes, mais qu'ils ne seront pas accessibles s'il n'y a personne pour manipuler et gérer cette base de données. Thank you very much, Marion. That was very, very clear. Just to highlight a few points before I go to Luke. As Marion mentioned, UNITAD is a mechanism that needs to be renewed every year.
by Iraq with the Security Council. Of course, we were not expecting an unlimited renewal, but we thought we had time. And this is because we still have many, many witnesses who are ready to speak, who wanted to give their testimony to UNITAD. We have many mass graves, as Nisreen mentioned, in Sinjar. And the exhumation of the mass graves is not the only issue. Once these mass graves are opened, the remains need to be identified. And that takes a lot of time. And that necessitates that Iraq works with the international community and progresses this process. And we were hoping, UNITAD could continue to take provide the technical support that is needed, but it's now stopping. 1 year ago, almost 1 year ago, in September 23, we heard about the closure of UNITAD almost by accident. We were not aware, none of us knew that this decision of the Security Council was coming. So we had to mobilize very, very quickly. And within a few days, we put out a statement highlighting our concerns. This statement was endorsed by 58 NGOs and survivors networks, representing not only Yazidis, but also representing the Christian community, the Shabak, the Kakais, and the Turkmens, and many, many others. So you could see that there is a consensus within the Iraqi society itself to keep UNITAD. For the months that followed, we really, really tried hard to salvage UNITAD. Very silent advocacy, some of it public, but we engaged with states. We, told them about our concerns, but there was no answer. And UNITAD is closing. We accepted this idea. Right now, as Marion highlighted, the issues of the evidence. What will happen with the evidence? And I really, really invite countries like France and the international community more generally to respond to these questions, for the survivors. So first of all, what will happen with the evidence? Will it be accessible? If not, what was the point to collect all of that and raise expectations of survivors, spend millions of dollars when that money could have been used maybe to rebuild Sinjar or provide support to survivors? Second question, and it keeps coming up directly from survivors, is who will continue the exhumations? Who will continue the identifications? Their families who 10 years later are still waiting for their missing. And we cannot tell them, just because there's disagreement on a political level, that this process will stop. We need a clear answer on who will continue this process. And then the third and last question that I really think is important, and Nisreen already mentioned, is if this evidence is used by Iraq, and we want it to be used by Iraq, but we want Iraq to also follow clear international standards, then how can we ensure witness protection? A lot of the survivors we spoke to want to participate in trials in Iraq if certain conditions are met, including witness protection. ISIS members, many are still walking free in Iraq. And we need to make sure that anyone participating in this process is, protected. Nadia, nous avons un commentaire en fait de la salle. Okay. Sénatrice Nathalie Goulet aimerait répondre à ces questions essentielles, s'il vous plaît. Oui, merci Présidente. Juste une seconde sur les observations sur UNITAD. Vous avez un centre international qui est le centre Simon Wiesenthal aux États-Unis, qui est le centre qui s'occupe de la poursuite et la protection des victimes de tous les génocides. Je pense qu'il faut absolument travailler de façon à ce que les preuves soient collectées et données au centre Simon Wiesenthal. Je suis absolument certaine, et je ne suis pas toute seule dans la salle, n'est-ce pas Dorothy, je suis absolument certaine que là on peut faire un bridge avec le centre Simon Wiesenthal qui protégera vos données, qui protégera les preuves et qui permettra probablement de continuer votre travail sous une autre forme. Je pense que c'est la seule solution, avec un centre qui est connu internationalement, qui est non contestable, qui a des financements, qui est connu mondialement pour son travail. Sur l'ensemble des génocides, je pense que c'est la bonne solution. On en reparlera après, mais je voulais juste faire un commentaire. Je pense qu'il y a une solution.
Merci beaucoup. C'est vraiment une occasion pour présenter des action points, des solutions concrètes que cette équipe, ces experts en face de vous pourraient prendre en charge et évaluer le potentiel et mettre en place avec le goodwill de nos stakeholders parmi nous aujourd'hui, de faciliter ces solutions concrètement le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Goulet. On va peut-être faire les questions après, comme ça, je suis désolée, on termine le panel 1. So, Marion, I think you can respond to that and then at the same time respond to my second question. And you already touched on that, and I also mentioned that right now is the closure of UNITAD. What are you right now doing? And then, yeah, maybe this answer of where the evidence could potentially go. Bien sûr. Quand on apprend que notre mandat va se terminer, on a très simplement, il faut mettre en place un plan pour s'assurer que la fermeture a lieu correctement dans des bonnes conditions. Donc cela veut dire, par exemple, s'assurer qu'on a le consentement éclairé de tous nos témoins, de toutes nos sources, puisqu'évidemment, si un témoin donné ne consent pas à ce que ces informations soient partagées, que ce soit avec telle ou telle autorité, ça n'est pas possible de les partager. Donc rien que ça, quand on parle d'enquête où il y a des centaines de sources, ça prend un temps complètement astronomique. Il faut aussi s'assurer de faire des expurgations quand les personnes ne donnent qu'un consentement avec expurgation. Et faire des expurgations sur des auditions ou sur des éléments de preuve qui font plusieurs centaines de pages, ça prend également beaucoup de temps. Donc c'est plus ou moins ce qu'on a fait les derniers mois, tout en mettant également à jour nos analyses et tout ça, afin d'être sûr que quand on ferme, tout soit aussi propre et utilisable que possible. Très concrètement, ce qui va se passer, pour autant qu'on sache au jour d'aujourd'hui, c'est que notre base de données, elle fait plusieurs terabits, pour ceux à qui ça parle un petit peu en termes de volume, sera archivée au sein des archives de l'ONU. On est un organe de l'ONU, donc on n'a pas la possibilité de transférer les éléments de preuve et les archives plus administratives que l'on a à des organes hors de l'ONU. Donc, sans décision, en tout cas, du Conseil de sécurité autrement, ce sera archivé au sein des archives à New York. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de mécanisme qui permettrait d'accéder à ces archives comme une base de données de preuves. Ça restera des archives normales. Ce qui veut dire que concrètement, une fois qu'UNITAD a terminé le 18 septembre, on n'existe plus en tant que personne morale. Toutes les preuves qui ont déjà été récupérées et qui permettent d'établir les éléments contextuels des crimes, donc l'attaque généralisée, le fait qu'il y a eu tant de personnes qui ont été tuées, etc. Elles existent, mais à moins qu'il y ait un mécanisme quelconque, ils ne seront plus accessibles. Il sera plus possible pour une juridiction d'envoyer une demande en assistance judiciaire, parce qu'il n'y aura plus personne pour y répondre. En deuxième lieu, il ne sera plus possible de faire des auditions supplémentaires pour, par exemple, établir la responsabilité individuelle de telle ou telle personne. Pour cela, j'imagine, et là je parle sous le contrôle de mon collègue, que les juridictions nationales devront faire recours aux accords bilatéraux de coopération judiciaire avec l'Irak. Et donc, moi je suis pas la conseillère spéciale d'UNITAD, donc je n'ai pas de pouvoir à parler aux membres du Conseil de sécurité et demander quoi que ce soit. Mais il est vrai qu'il y a une lacune dans le sens où si on archive simplement notre base de données, elle ne sera plus, elle existera, mais elle ne sera pas accessible, elle ne pourra pas être utilisée. Ce qui, j'imagine, pose des difficultés énormes pour les enquêtes qui sont encore en cours et qui pose également des difficultés pour de futures enquêtes. Merci Marion. And also to highlight, the closure of UNITAD is putting a lot of pressure on civil society organizations such as YASDA,
receiving requests that we are not able to process because of lack of resources. For the sake of time, I will now move to the national perspective with Luc. Merci Luc d'être là. Luc Vidal is a lawyer at the Paris Bar and heads the International Litigation and Arbitration Department at Ascalds, a law firm in Paris. He has advised and represented several states before international courts, notably the International Court of Justice and the Court of Justice of the European Union. His experience also extends to international criminal law, where he intervenes before French criminal courts defending victims of international crimes. Since 2021, and this is how we met, he has been a lawyer and defender of the Yazidis and represents them and also Yazda in the Lafarge criminal case in France. His firm is also a partner in the VSEC in Angers Legal Clinic, a research project on childhood and sexual violence in times of war. So, Luc, turning now to you and seeing that the international appetite is not there to respond to these crimes, what about the national perspective? And as I said, you represent both Yazda and Yazidi survivors here in France. Can you tell us more about your work on that? Merci Natia, merci Madame la Sénatrice pour votre invitation à participer aujourd'hui à cet événement dans le cadre de la commémoration de la tragédie dont a été victime le peuple yazidi il y a 10 ans maintenant. Alors effectivement, j'ai une double casquette en tant qu'avocat, mais j'interviens ici aujourd'hui principalement en tant que avocat pénaliste français, et plus particulièrement dans le cadre d'un dossier qui me tient à cœur, qui est ce dossier Lafarge, dossier sur lequel j'ai été appelé à disons, concourir à la défense de victimes individuel yazidi et à assister Yazda dans ce dossier. Donc c'est un dossier sur lequel moi j'interviens à partir de 2021, c'est un dossier qui est plus ancien, qui date maintenant de 2016, et alors vraiment très brièvement parce que je pense que c'est pas l'objet de ce colloque de refaire cette procédure, mais il faut savoir que d'abord c'est un dossier effectivement franco-français, c'est un dossier qui est aujourd'hui en cours d'instruction devant un tribunal à Paris, devant plusieurs juges d'instruction, qui enquêtent effectivement sur des faits qui pourraient être reprochés à plusieurs ressortissants, notamment français, et également à une société, également française, pour des événements, par contre, qui sont survenus en Syrie et en Irak en 2013 et 2014. Et de manière très schématique, alors comme c'est un dossier qui est toujours en cours d'instruction, il y a un secret qui s'attache à la plupart des faits, mais il y a aussi d'abord pas mal d'informations qui sont publiques, et puis d'autres informations qui aujourd'hui ont été révélées au public par la presse. Il n'y a en tout cas aucune difficulté à vous indiquer que la raison d'être de ce procès, en tout cas une des raisons d'être, c'est la décision par donc, le groupe multinational Lafarge d'exploiter une cimenterie qui se trouvait donc en Syrie, dans le centre nord de la Syrie, et de poursuivre cette exploitation après que la zone, pendant la guerre civile irakienne, soit passée sous le contrôle de groupes terroristes, dont l'État islamique. Et la poursuite de cette exploitation a notamment nécessité, de la part du groupe Lafarge, le versement d'un certain nombre de sommes et également la fourniture de soutien matériel aux groupes qui contrôlaient la zone, dont l'État islamique. Et pour ces faits, pour ce soutien, le groupe Lafarge, ainsi que certains de ses dirigeants de l'époque, font aujourd'hui l'objet de poursuites en France pour financement du terrorisme, mais également pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors, c'est là où je pense que c'est un dossier pour moi qui est assez emblématique et également très important. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un dossier effectivement qui pose, et je pense probablement pour la première fois dans le monde, qui pose effectivement la question du financement. C'est-à-dire que on imagine bien que ces groupes qui, je dirais, sèment la terreur et commettent des crimes internationaux
à travers le monde, ces groupes ne peuvent pas fonctionner sans un financement, et un financement qui est en réalité assez important. Alors, une partie de ce financement provient effectivement des exactions locales, mais on ne peut pas et on ne doit pas écarter en tout cas la possibilité que des financements extérieurs soient mis en place. Parfois, et ça a été une question qui a été clairement posée à la Cour de cassation, parfois, je ne dirais pas de bonne foi, mais effectivement, un financement qui est posé en dehors de toute volonté de poursuivre une politique criminelle. Dans sa défense devant la Cour de cassation, le groupe Lafarge a clairement indiqué que, bien évidemment, il n'adhérait pas au projet criminel de Daesh, que les raisons de leur maintien, les raisons de leur, je dirais, du financement qu'ils ont accordé à ce groupe étaient purement commerciales. Ils souhaitaient effectivement poursuivre leurs activités sur ce site, et c'était finalement la seule condition pour pouvoir continuer d'agir, de poursuivre leur exploitation commerciale. Et c'est là où je pense que la décision, enfin que cette procédure, et que notamment les décisions apportées par la Cour de cassation sont importantes, c'est qu'elles viennent rappeler, en s'appuyant non pas sur un droit spécial, mais en s'appuyant sur les règles, je dirais, de droit commun en matière de complicité, elles viennent rappeler que le motif n'a pas d'importance dans la complicité. La seule chose qui importe dans la complicité, c'est deux choses. C'est d'abord, effectivement, l'existence d'un soutien, donc le fait qu'à un moment donné, une personne décide d'apporter son concours à une organisation qui poursuit un but illicite. Et le deuxième point, c'est effectivement la connaissance que l'on a à ce moment-là, au moment où on apporte ce concours, de cet objectif criminel de la personne, l'entité que l'on soutient. Et ces deux conditions que la Cour de cassation, encore une fois, hein, on est dans ce dossier toujours au niveau de la phase d'instruction, donc il n'y a pas aujourd'hui de décision sur la culpabilité, il y a des décisions sur la possibilité qu'il existe des indices graves ou concordants que des faits soient commis. Et ce que dit la Cour de cassation, c'est que les éléments factuels qui sont dans le dossier constituent des indices, de tels indices graves ou concordants, que le groupe Lafarge, au moment où il apporte son concours à Daesh, au groupe terroriste, ne pouvait pas ignorer la politique exclusivement criminelle que poursuivait l'État islamique. Voilà. Alors, dans ce dossier, effectivement, quelle est la place, quel est le rôle des victimes yazidis? Eh bien, à mon sens, bien évidemment, c'est un rôle qui est essentiel, c'est le rôle des victimes, donc celles et ceux, alors pour l'instant celles, il y aura peut-être effectivement des victimes hommes qui se joindront ensuite à la procédure, mais ce sont effectivement ceux qui ont souffert du crime, des crimes contre l'humanité perpétrés par Daesh, et crimes dont nous estimons que leur commission a été permise, en tout ou partie, par le concours, encore une fois, non intentionnel, mais néanmoins réel et en connaissance de cause, du groupe Lafarge. Merci beaucoup, Luc. Et comme je disais précédemment, that's why we need a holistic and global answer to the crimes. We need to look on crimes committed by individuals, but also what was the role of companies, the role of states. ISIS did not happen in a vacuum. For the sake of time, we're going to the second question with you. You just mentioned the role of Yazidi survivors, but can you also tell us what limits you see here in France for these survivors to participate in such cases? Merci Natia, et je vais essayer effectivement de mesurer mon temps de parole. Alors, très bien, d'abord c'est une question qui est très pertinente et je pense d'une vraie actualité aujourd'hui. Cette question effectivement de la place des victimes de crimes internationaux dans les procédures pénales françaises. Alors, d'abord peut-être deux constats rapides. Le premier constat que je peux faire aujourd'hui, c'est que la répression des crimes internationaux en France, en droit français, est une préoccupation qui est récente. Ça fait depuis 2010 que nous avons intégré dans notre droit une compétence universelle qui permet la poursuite de crimes contre l'humanité et du crime de génocide, donc c'est une préoccupation récente. Mais le deuxième constat que je fais, c'est qu'on a énormément progressé. Et là moi je tiens effectivement en tant qu'avocat,
on est parfois un peu critique, nous, du travail du législateur, parfois même du travail des juridictions, mais je dois dire que je suis assez impressionné par les avancées qui ont été permises, et même très récemment, au cours de l'année qui s'est écoulée, au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler, dans la capacité qu'a aujourd'hui notre système juridique pour permettre la répression des crimes internationaux. Vraiment, alors ça s'est fait à travers différentes, je dirais, actions, différentes évolutions, mais on peut citer effectivement le fait qu'il ne soit plus nécessaire aujourd'hui d'avoir une condition de double incrimination, donc il n'est plus nécessaire d'aller regarder si par exemple en Syrie on réprime le crime de génocide ou le crime contre l'humanité. Cette condition a été retirée. Il n'est plus nécessaire, par exemple, si on examine la Convention contre la torture, de vérifier si un tel, ou plutôt si le groupe État islamique était une entité étatique ou pas. C'est une condition qui a été retirée par la Cour de cassation. L'État islamique exerçait des pouvoirs quasi souverains, donc ses membres sont soumis à les interdictions prévues par la Convention contre le terrorisme. On peut retirer, alors vraiment tout récemment, l'avance à nouveau, alors cette fois-ci je pense que c'était notre cour d'appel à Paris sur la question des immunités, les immunités fonctionnelles qui pouvaient dans le temps, par courtoisie internationale, protéger certains membres gouvernementaux sont tombés, on peut désormais les poursuivre dès lors que l'on considère effectivement des crimes internationaux. Donc voilà, et si on rajoute en plus la jurisprudence Lafarge, je pense qu'aujourd'hui on a un vrai système. Alors tout est perfectible, je ne suis pas en train de vous dire que le travail est fini, mais on a aujourd'hui un système qui permet effectivement de réprimer, de poursuivre et de réprimer les criminels internationaux. Pourtant, et c'est là où je veux en venir, je pense que ce travail est pas fini. Et pour moi, je pense que maintenant, le terrain sur lequel nous devons nous intéresser, nous devons progresser, c'est justement la représentation, la protection des victimes. Alors, je ne suis pas du tout de ceux qui viendront vous dire le droit pénal français ne reconnaît pas les victimes, il n'y en a que pour les accusés, etc. Pas du tout. Je pense au contraire que notre droit pénal français dispose aujourd'hui de mécanismes tout à fait valables pour entendre et protéger les victimes. Le problème, c'est que, à mon sens, ces mécanismes du droit commun ne sont pas adaptés aux victimes de crimes internationaux. Tout particulièrement lorsque ces victimes sont effectivement étrangères. Et je dirais, heureusement, des victimes françaises de crimes internationaux, il y en a peu aujourd'hui. L'essentiel des victimes sont effectivement des victimes étrangères. Alors, le problème, effectivement, de ces victimes, c'est que, en fait, ils sont, je dirais, presque conçus pour des victimes françaises. Et que les victimes étrangères n'ont pas l'accès que l'on pourrait espérer aux juges, aux juridictions françaises. Je vais prendre un exemple très pratique, mais dans ma pratique, nous avons effectivement défendu des victimes de crimes sexuels commis par des groupes armés dans le nord-est de la République démocratique du Congo, pour pouvoir amener ces victimes devant le juge français, pour leur permettre effectivement de se constituer partie civile, de témoigner. C'est plus d'1 mois qu'il faut. C'est-à-dire que le temps de les extraire de leur communauté, de leur inventer une histoire, parce qu'il faut les protéger. Donc leur inventer une histoire pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles vont disparaître tout d'un coup, de les emmener en France, de trouver des interprètes, de leur permettre effectivement de rencontrer les juges, puis ensuite de faire tout le trajet dans le sens inverse, donc de leur inventer une nouvelle histoire pour expliquer. C'est 1 mois. C'est 1 mois qui est bien évidemment pas pris en charge, entre guillemets, par la justice française, qui repose sur des ONG, qui sont extrêmement actives, qui sont essentielles dans ce mécanisme, mais lorsque ces ONG ne sont pas là, ou lorsque ces ONG sont débordées, ce qui arrive malheureusement fréquemment, ces mécanismes, ces victimes n'ont pas accès. Et si je dois aller plus loin, c'est que presque, j'aurais tendance à vous dire, quelque part, heureusement qu'elles n'ont pas accès, et là c'est moi qui pousse, je dirais, qui cherche à me faire l'avocat du diable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle effectivement de crimes internationaux, surtout lorsqu'on parle effectivement de crimes comme des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, notre système pénal traditionnel n'est pas en mesure finalement de traiter
des crimes qui ont touché des centaines, des milliers, voire des dizaines, centaines de milliers de personnes potentiellement. Donc un processus où les parties civiles pourraient, vous voyez, remplir des pages et des pages, rien que lorsqu'il s'agira de les faire citer ou de les inviter à une audience. Donc aujourd'hui, on a un système effectivement qui n'est pas adapté à cette typologie de crimes. On a les moyens de réprimer ces criminels, mais on n'a pas les moyens finalement, à mon sens, dans notre droit, d'accueillir les victimes et de finalement leur donner cette parole qu'elles méritent. Et c'est là où, alors vraiment en conclusion, je vois en tout cas moi un champ de réflexion et d'évolution de notre droit. C'est vraiment peut-être de voir comment nous pouvons faire évoluer, de la même façon que nous avons fait évoluer notre système répressif, comment nous pouvons faire évoluer notre prise en charge des victimes pour ce type de crimes. Il y a des mécanismes, il ne faut ne pas en douter. La CPI a réfléchi à des systèmes de réparation qui peuvent tout à fait être repris dans notre système. On accueille aujourd'hui, et c'est aussi une particularité française, on accueille aujourd'hui comme partie civile des associations, on leur donne cette possibilité, c'est l'article 2 de notre code de procédure pénale. Pourquoi peut-être pas envisager un moment de leur donner un rôle plus important, un rôle finalement qui serait quasiment d'intermédiation entre des populations victimes et des criminels. Parce que, et j'en terminerai vraiment pas là, parce que je sais que c'est un événement qui a beaucoup de choses à traiter, mais on sait très bien aujourd'hui que la réponse pénale, elle ne peut pas être que répressive. Elle doit aussi être d'abord réparatrice, donc elle doit offrir une voie de justice pour les victimes, une voie de réparation pour les victimes, et elle doit être aussi expressive. Et par là, ce que je veux dire, c'est que un système répressif doit avoir une fonction quasiment pédagogique. C'est-à-dire qu'il doit expliquer à des populations ce que sont effectivement les crimes, pourquoi tel et tel comportement sont manifestement illégaux, pourquoi ils sont poursuivis, pourquoi est-ce que nous, Français finalement, pouvons aujourd'hui juger des personnes hors sol en raison de la gravité des crimes qu'ils ont commis, et pourquoi cette justice française peut également bénéficier à des populations locales et des populations victimes. C'est pour ça que je pense qu'effectivement ici, c'est peut-être le chantier maintenant sur lequel il faut qu'on s'attache. Je vous remercie beaucoup et j'espère avoir été suffisamment court. Parfait, et désolé pour presser au niveau du temps. Just to highlight a point that Luke said that is very, very important. So in the German cases we supported, we almost as Yazda were acting as intermediary between the survivors and the German court, the German judges, prosecutors, lawyers. So imagine putting in a room these different, cultures and these different ways of see the world. So Yazda produced a guide that is available, and that helps jurisdictions like France and others to build trust relationships with, judges, etc. So it tells you things like how to select an interpreter. The Kurmanji dialect is not just one. There are many different accents, so we need to make sure that the right people are selected. So I will stop here. I want to give the floor to Nisreen again for a few closing remarks, and then I will wrap up. Thank you very much, Nisreen. أود أن أقول أن الحكومة العراقية لحد الآن لم تعترف بإبادتنا وليس لديهم أي محكمة، فكيف راح نآمن ونعطي كل هذه الشهادات والدلائل بيدهم؟ فأتمنى منكم أن تضعون إيدكم بإيدنا وأن تعملون ويا الحكومة العراقية وتضغطون عليهم أن ينشؤون محكمة حتى يتم معاقبة عناصر داعش على أساس مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، لأن كما تعلمون أنه الدواعش كانوا من كل الجنسيات، وإحنا بالعراق يعني صار بينا الإبادة، فلحد الآن بس حالة واحدة، يعني معقولة بس حالة واحدة؟
Okay. شوية على المايكروفون تاعي يسمع. اوكي. يس. وشوية على مهلك. اوكي. ميرسي. ستوب. ترجعي تفضلي إذا بدك. اوكي. أود أن أقول أن الحكومة العراقية لحد الآن لم تعترف بإبادتنا كإبادة جماعية، وليس لديهم أي محكمة لمعاقبة عناصر داعش. وللعلم يعني كلكم تعرفون أنه صار صار كل هذا صار الإبادة داخل العراق، والعناصر كانوا من كل الدول، ليس يعني عراقي جنسية، كانوا من مختلف الجنسيات، والعراق ليس لديهم أي محكمة. فكيف راح نآمن نعطي كل هذه الدلائل والشهادات يعني بيدهم؟ فأتمنى منكم أن تضعون إيدكم بإيدنا وتضغطون على الحكومة العراقية أن ينشؤون محكمة خاصة أو دولية معكم، وأن يتم معاقبة كل العناصر على أساس مرتكبة جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب. وحسب علمي أنه كان أكو عناصر داعشي عراقي جنسية هو مسجون، صار له 8 سنوات يمكن أو أقل. لحد الآن ما نعرف يعني أي نوع من المعاقبة سوف يتم معاقبته، يعني لحد الآن ما نعرف. فأتمنى منكم أن تساعدونا ونشوف نتيجة. شكرا لكم. Merci beaucoup, Nesrine. Thank you very much for these very, very important last words. I want to close the panel by thanking our experts as well. Thank you very much.